Children, look at these pictures. കുട്ടികളെ, ഈ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ. These pictures show an elephant family. ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ആനക്കുടുംബമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Look carefully and answer the questions. ചിത്രം ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കി ചോദ്യങ്ങൾക്കുത്തരം പറയാം. How many members are there in the family? ഈ കുടുംബത്തിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട്? Let's count together. നമുക്കൊരുമിച്ച് എണ്ണാം. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 members in the family. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ഈ കുടുംബത്തിൽ ആകെ 6 അംഗങ്ങളുണ്ട്. Now, how many children do the parents have? ഇനി അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? They have 4 children. അവർക്ക് 4 കുട്ടികളുണ്ട്. Can you read the names of the children? കുട്ടികളുടെ പേരുകൾ വായിക്കാമോ? Brown, Baby Elephant, Della, and Luke. Brown, Baby Elephant, Della, Luke. What is the little one called? ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? The little one is called Baby Elephant. ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ Baby Elephant എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. Hello children. കുട്ടികളെ, ഇനി ആക്ടിവിറ്റി 4 നോക്കാം. In this activity, the father elephant introduces himself and his family. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ അച്ഛൻ ആന തന്റെ കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. Let's read each sentence and fill in the blanks together. നമുക്ക് ഓരോ വാക്യവും വായിച്ച് ഒഴിവുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാം. First box. Hi, I am the father elephant. അച്ഛൻ ആന സ്വയം പരിചയപ്പെടുകയാണ്. Second box. Read the sentence. This is my. പിക്ചറിൽ അമ്മ ആനയെയാണ് കാണുന്നത്. So the correct answer is wife. Now read the complete sentence. This is my wife. ഇതെന്റെ ഭാര്യയാണ്. Third box. Now look at the next picture. That is Della, my daughter. Della ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. So we should write, she is. Now read the complete sentence. That is Della. She is my daughter. അത് ഡെല്ലയാണ്. അവൾ എൻ്റെ മകളാണ്. Fourth box. Now look carefully. This elephant's name is Brown. The sentence is, this is my first son. Right. Brown. And he is. Now read together. This is Brown. He is my first son. ഇത് ബ്രൗൺ ആണ്. അവൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മകനാണ്. Fifth box. Now look at the next picture. This elephant's name is Luke. The sentence is, my second son. Right. This is. And his name is Luke. Now read together. This is my second son and his name is Luke. Sixth box. Now look at the last picture. This is the baby elephant. The sentence is, my third son. Right. This is baby elephant. And he is. Now read together. This is baby elephant. He is my third son. ഇത് baby elephant ആണ്. അവൻ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മകനാണ്. Ending. Excellent, children. Now all the blanks are filled correctly. Let's read the whole passage once again. കുട്ടികളെ, ഇനി ആക്ടിവിറ്റി 5 നോക്കാം. In this activity, the baby elephant is talking to his friends. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ കുഞ്ഞാന തന്റെ കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. Let's read each conversation and fill in the blanks. നമുക്ക് ഓരോ സംഭാഷണവും വായിച്ച് ഒഴിവുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാം. First conversation. The baby elephant says, I am big. The big elephant replies, No, you are not. You are small. കുഞ്ഞാന വലുതാണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ വലിയ ആന പറയുന്നു, അല്ല, നീ വലുതല്ല, നീ ചെറുതാണ്. Second conversation. Now read the next one. The baby elephant says, I am tall. Look at the giraffe. Is the baby elephant taller than the giraffe? No. So the giraffe says, No, you are not. You are short. ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്, No, you are not. You are short. Third conversation. Now look at the last picture. The rabbit says, You are not lean. You are fat. So what should the baby elephant say first? It should say, I am lean. ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്, I am lean. ശേഷം മുയൽ പറയുന്നു, No, you are not lean. You are fat. കുട്ടികളെ, ഇനി ആക്ടിവിറ്റി 6 നോക്കാം. The baby elephant says, I want an ice cream. But his mother says, No. No more ice creams, cakes and biscuits from today onwards. അത് കേട്ടപ്പോൾ കുഞ്ഞാനയ്ക്ക് വളരെ സങ്കടമായി. What would be his thoughts? അവൻ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്? നമുക്ക് വായിക്കാം. Baby elephant's thoughts. I don't like coconut and sugar cane. എനിക്ക് തേങ്ങയും കരിമ്പും ഇഷ്ടമല്ല. I am hungry. എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. Oh, no! I feel so sad. അയ്യോ, എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമുണ്ട്. I miss my favorite ice creams and cakes.
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഐസ്ക്രീമും കേക്കും എനിക്ക് വളരെ മിസ് ചെയ്യുന്നു. ഐ വിഷ് മോം വുഡ് ഗിവ് ദം ടു മീ ജസ്റ്റ് വൺ മോർ ടൈം. അമ്മ ഒരിക്കൽ കൂടി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. വിൽ ഫാദർ ബൈ ആൻ ഐസ്ക്രീം ഫോർ മീ? അച്ഛൻ എനിക്കൊരു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിത്തരുമോ? മദർ ഇസ് ക്രൂവൽ. അമ്മ എന്നോട് വളരെ കർശനമാണ്. ഐ എം സാഡ്. എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമുണ്ട്. ചിൽഡ്രൻ, ദീസ് ആർ ഓൺലി ദ ബേബി എലഫൻസ് തോട്ട്സ്. കുട്ടികളെ, ഇത് കുഞ്ഞാനയുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ മാത്രമാണ്. ഹിസ് മദർ ഇസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഹിം ഫ്രം ഈറ്റിംഗ് ടു മെനി സ്വീറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഷീ ലവ്സ് ഹിം ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഹിം ടു സ്റ്റേ ഹെൽത്തി. കുഞ്ഞാന ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാനാണ് അമ്മ ഐസ്ക്രീമും കേക്കും ബിസ്ക്കറ്റും കുറയ്ക്കാൻ പറയുന്നത്. കുട്ടികളെ, ഇനി ആക്ടിവിറ്റി 7 നോക്കാം. In this activity, the baby elephant asks his mother for permission to eat different things. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ കുഞ്ഞാന പലതും കഴിക്കാൻ അമ്മയോട് അനുവാദം ചോദിക്കുകയാണ്. Let's read the conversation and complete the blanks. നമുക്ക് സംഭാഷണം വായിച്ച് ഒഴിവുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാം. First picture. The baby elephant asks, "Can I eat some sweets?" എനിക്ക് കുറച്ച് മധുരപലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാമോ? Mother replies, "No, you can't." ഇല്ല, നിനക്ക് കഴിയില്ല. Second picture. Now look at the next picture. ഇനി അടുത്ത ചിത്രം നോക്കൂ. The baby elephant asks, "Can I eat some sugarcane?" എനിക്ക് കുറച്ച് കരിമ്പ് കഴിക്കാമോ? Mother replies, "Yes, you can." അതെ, നിനക്ക് കഴിക്കാം. Third picture. Now look at the last picture. ഇനി അവസാന ചിത്രം നോക്കാം. The baby elephant asks, "May I buy a cake?" എനിക്കൊരു കേക്ക് വാങ്ങാമോ? Mother replies, "No, you can't." ഇല്ല, നിനക്ക് കഴിയില്ല. Let's read together. Can I eat some sweets? എനിക്ക് കുറച്ച് മധുരപലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാമോ? No, you can't. ഇല്ല, നിനക്ക് കഴിയില്ല. Can I eat some sugarcane? എനിക്ക് കുറച്ച് കരിമ്പ് കഴിക്കാമോ? Yes, you can. അതെ, നിനക്ക് കഴിക്കാം. May I buy a cake? എനിക്കൊരു കേക്ക് വാങ്ങാമോ? No, you can't. ഇല്ല, നിനക്ക് കഴിയില്ല. വെരി ഗുഡ്, ചിൽഡ്രൻ. ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ can I, may I, yes, you can, no, you can't എന്നീ വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അനുവാദം ചോദിക്കാനും മറുപടി പറയാനും നമുക്ക് പഠിക്കാം. കുട്ടികളെ, ഇനി ആക്ടിവിറ്റി 9 നോക്കാം. The mother elephant has prepared a special menu for the family. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ അമ്മ ആന കുടുംബത്തിനായി ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. Let's read the conversation and fill in the blanks. നമുക്ക് സംഭാഷണം വായിച്ച് ഒഴിവുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാം. First picture. The baby elephant asks, "What's for breakfast?" പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് എന്താണുള്ളത്? Mother replies, "We have coconut and sugarcane." നമുക്ക് തേങ്ങയും കരിമ്പുമുണ്ട്. Second picture. Now look at the next picture. ഇനി അടുത്ത ചിത്രം നോക്കൂ. The little elephant asks, "What's for evening tea?" വൈകുന്നേരത്തെ ചായയ്ക്ക് എന്താണുള്ളത്? Mother replies, "No tea today. Let's drink bitter gourd juice." ഇന്ന് ചായയില്ല. നമുക്ക് പാവയ്ക്ക ജ്യൂസ് കുടിക്കാം. Third picture. Now look at the last picture. ഇനി അവസാന ചിത്രം നോക്കാം. The father elephant asks, "What's for dinner?" രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് എന്താണുള്ളത്? Mother replies, "We have cucumber and coconuts for dinner." രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് നമുക്ക് വെള്ളരിക്കയും തേങ്ങയുമുണ്ട്. Let's read together. What's for breakfast? പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് എന്താണുള്ളത്? We have coconut and sugarcane. നമുക്ക് തേങ്ങയും കരിമ്പുമുണ്ട്. What's for evening tea? വൈകുന്നേരത്തെ ചായയ്ക്ക് എന്താണുള്ളത്? No tea today. Let's drink bitter gourd juice. ഇന്ന് ചായയില്ല. നമുക്ക് പാവയ്ക്ക ജ്യൂസ് കുടിക്കാം. What's for dinner? രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് എന്താണുള്ളത്? We have cucumber and coconuts for dinner. രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് നമുക്ക് വെള്ളരിക്കയും തേങ്ങയുമുണ്ട്. Very good, children. ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ What's for, we have, let's എന്നീ വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാനും മറുപടി പറയാനും നമുക്ക് പഠിക്കാം. Excellent! Keep practicing. കുട്ടികളെ, ഇനി ആക്ടിവിറ്റി 10 നോക്കാം. Look at picture 1 and picture 2 carefully. Picture 1ഉം picture 2ഉം ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കൂ. Find the differences between the two pictures. രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതാം. Difference 1. In picture 1, there is a clock on the wall. Picture 1ൽ ചുമരിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട്. In picture 2, there is no clock on the wall. Picture 2ൽ ചുമരിൽ ക്ലോക്ക് ഇല്ല. Answer: there is no clock on the wall. Difference 2. In picture 1, the TV is switched off.
പിക്ചർ 1 ടി വി ഓഫാണ്. ഇൻ പിക്ചർ 2 ദ ടി വി ഇസ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓൺ. പിക്ചർ 2 ടി വി ഓണാണ്. ആൻസർ ദ ടി വി ഇസ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓൺ. ഡിഫറൻസ് 3. ഇൻ പിക്ചർ 1 എ ഡോൾ ഇസ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ. പിക്ചർ 1 നിലത്ത് ഒരു ഡോൾ ഉണ്ട്. ഇൻ പിക്ചർ 2 ദർ ഇസ് നോ ഡോൾ ഓൺ ദ ഫ്ലോർ. പിക്ചർ 2 നിലത്ത് ഡോൾ ഇല്ല. ആൻസർ ദർ ഇസ് നോ ഡോൾ ഓൺ ദ ഫ്ലോർ. ഡിഫറൻസ് 4. ഇൻ പിക്ചർ 1 ദ ബുക്ക് ഹാസ് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് ആൻഡ് ബാനാന. പിക്ചർ 1 പുസ്തകത്തിൽ ഗ്രേപ്സും ബാനാനയുമുണ്ട്. ഇൻ പിക്ചർ 2 ദ ബുക്ക് ഹാസ് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ആപ്പിൾ ആൻഡ് ആൻ എഗ്. പിക്ചർ 2 പുസ്തകത്തിൽ ആൻ ആപ്പിളും ആൻ എഗുമുണ്ട്. ആൻസർ ദ ബുക്ക് ഹാസ് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ആപ്പിൾ ആൻഡ് ആൻ എഗ്. ഡിഫറൻസ് 5. ഇൻ പിക്ചർ 1 ദർ ആർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ ദ ട്രീ. പിക്ചർ 1 മരത്തിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻ പിക്ചർ 2 ദർ ആർ നോ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ ദ ട്രീ. പിക്ചർ 2 മരത്തിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇല്ല. ആൻസർ ദർ ആർ നോ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ ദ ട്രീ. എക്സലന്റ് ചിൽഡ്രൻ. ടുഡേ വി കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി 10 സക്സസ്ഫുള്ളി. ഇന്ന് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി 10 വളരെ നന്നായി പൂർത്തിയാക്കി. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓൾ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ 2 പിക്ചേഴ്സ്. 2 ചിത്രങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. റീഡ് ദി ആൻസേഴ്സ് വൺസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ദം അറ്റ് ഹോം. ഉത്തരങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വായിച്ച് വീട്ടിലും പരിശീലിക്കണം. കീപ് ലേണിംഗ് ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എവ്രി ഡേ. പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ പഠിക്കാനും എല്ലാ ദിവസവും ചെറിയ ചെറിയ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യങ്ങൾ പറയാനും ശ്രമിക്കൂ. ഇൻ ആർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ലേൺ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടുഗദർ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിലും രസകരമായ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം. അൺടിൽ ദെൻ കീപ് സ്മൈലിംഗ്, കീപ് പ്രാക്ടീസിംഗ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ലേണിംഗ്. അതുവരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കൂ, നന്നായി പഠിക്കൂ, പരിശീലിക്കൂ. താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ. See you in the next class. Bye.